Okay, today we are going to see about the estimating costing. In this lecture, we are going to see what is the meaning of the checklist. As initially I have told you that checklist is nothing but it is the sequence of items of works that are to be followed while the execution of any type of work. Maybe a building, maybe a infra or anything else. Why it is required? It is required because all the works are connected with each other. A single work can be completed, and after the completion of that work, the second item is dependent on that work. For example, until and unless we excavate the soil excavate the earth for the PCC, we cannot actually cast the PCC. At that time, what will happen if we prepare the concrete without excavating, then the concrete will be of no use and it will be lost to the contractor as well as the owner of that building. So to avoid this, we should know the sequence of the work. That means a very simple example is when we are when we wake up from the bed, first of all we go to the bathroom, then we brush our teeth, have bath, and then we have tea, breakfast, etc. Now suppose we are going to do all these works, but it is in a sequence. Now you will tell that first of all I will wake up and I will have the breakfast, then I will go to the bathroom, then I will go to the work, then I will come back and have the bath. These things that if we should not concentrate on the completion of the work or the completion of the job, but the sequence is also very important so as to complete the work satisfactorily. So how to know the checklist or how to prepare a checklist? The checklist is very simple. We When we complete our diploma, we should always go to the site and observe the sequence of the work right from the start of any type of work. Very initially, the first work they are going is site clearance. After the site clearance, they will go for layout of the plan. That is transfer of the plan from the drawing to the actual site or on the ground. After that, they will mark the positions of the columns and the footing. Once they mark the positions of the columns and footings, what they will do, then they will start the excavation. After the excavation is completed, then they will cast for the PCC, then footing, then they will cast the column, and this is the sequence, and according to this sequence they will go on completing their work according to the plan of the completion of work. And if they do not do these things, what will happen? There will be obstruction during the work. That means if they are casted a concrete or if they have mixed a concrete and they still the excavation is not complete, at that time what will happen? The concrete is ready, but the work is not in progress. Due to that, that concrete will be of no use. And in this way, there will be economic loss and as well as the mentally people will be disturbed. So to avoid this, we should be able to prepare the checklist. Checklist is very simple. Just try to see or just try to work out the sequence from the drawing, that is through the sequence that is seen from the section of any type of work. Very first thing is site clearance, secondly it is nothing but the layout, thirdly excavation, then casting of PCC, then voting, then column, and so on. This is the way to prepare the checklist of an item, and this is the importance of the preparation of the checklist of the item. तर चेकलिस्ट म्हणजे काय हे समजून घेणं आपल्यासाठी अतिशय महत्वाचं आहे. चेकलिस्ट म्हणजे एक सिक्वेन्स असतं, ते कामाचं सिक्वेन्स आहे ते आपल्याला कळायला पाहिजे. सिक्वेन्स म्हणजे क्रम, कुठलं काम कधी केलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने एकमेकांवर कामं आपले डिपेंडेंट असतात सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये. अतिशय सोपं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण साईटवरती गेलो आणि डायरेक्ट कॉन्क्रीट कालवलं. कॉन्क्रीट कालवलेलं ते डायरेक्ट आपण ओतू शकत नाही. कारण सगळ्यात पहिल्यांदा साईटवरती जाऊन आपल्याला साईटची स्वच्छता केली पाहिजे. तिथे असलेली झाडं, झुडपं काढून टाकली पाहिजेत. त्यानंतर तिथं लाईन आउट केलं पाहिजे. लाईन आउट केल्यानंतर लाईन आउट मधनं आपल्याला काय मिळतात? कॉलम, फुटिंगचे वगैरे पोझिशन्स मिळतात. एकदा ते मिळालं की आपण खोदकाम करतो आणि ज्यावेळेस ते खोदकाम पूर्ण होऊन जाईल, खोदकाम पूर्ण झाल्याशिवाय आपल्याला कुठल्याही पद्धतीनं PCCचं कास्टिंग होऊ शकत नाही. आणि समजा आपण चेकलिस्ट केलं नाही आणि डायरेक्टली जर साईटवरती जाऊन काँक्रीटचं मिक्स तयार केलं, तर हे आपल्यासाठी त्या
ओनरसाठी हे 100% नुकसानकारक आहे. आणि एवढंच नाही, मेंटल स्ट्रेस पण डेव्हलप होतं असं वागल्यानंतर. मग हे साऱ्या गोष्टी टाळण्यासाठी आपल्याला काय करायला हवं, तर चेकलिस्ट तयार करणं अत्यंत महत्वाचं आहे. चेकलिस्ट सगळ्यात महत्वाचं दुसरं काम असं आहे, की समजा तुम्ही साइटवरती एखादा नवीन आता काम डिप्लोमा कंप्लीट केला. डिप्लोमा कंप्लीट केल्यानंतर तुम्ही कुठेतरी कामाला लागला. साइट सुपरवायझरने तुम्हाला काम नेमून दिलं आणि तुम्हाला साइटवर पाठवलं. तिथे जाऊन नेमकं तुम्ही काय बघायचं हेच तुम्हाला माहीत नसतं. कुठलं काम होणार आहे, काय होणार आहे, हे तुम्हाला जर माहीत नसेल, तर तुम्ही तिथे जाऊन चेक काय करणार? हा फार मोठा विषय होतो. हे करण्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे? तर आपल्याकडे चेकलिस्ट हवं. तिथं जाऊन नेमकं काय चेक करायचं? ते सिक्वेन्सवरून आपल्याला लक्षात येते कुठलं काम झालेलं आहे, कुठलं काम चालू आहे आणि ते चेकलिस्ट प्रमाणे काम नेमकं चालू आहे की नाही, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपण अगदी रिलॅक्समध्ये बघू शकतो. एकदा याचं एकदम सिंपल एक्झाम्पल द्यायचं झालं, तर बाथरूममध्ये आपण वॉल टाइल्स बसवतो. तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना. जर वॉल टाइल्स बसवलं आणि नंतर लक्षात आलं जर कन्सिल्ड पाइपिंग आहे. आज जे आपण पाईप बसवणार ते भिंतीच्या आतल्या बाजूला आहेत. हे जर सिक्वेन्स नसल्यामुळे असं झालं असेल, तर आपलं किती मोठं नुकसान आहे बघा. ते टाळण्यासाठी आपल्याकडे जर जर चेकलिस्ट असलं असतं, तर टाइल्स बसवण्यावर जर आपण काय केलं असतं, तिथं खाच पाडून घेतलं असतं. ग्रूव्ह तयार केलं असतं. खाच म्हणजेच काय ग्रूव्ह आणि त्या ग्रूव्हमध्ये आपण काय केलं 7 पाईप बसवून वरनं पॅक करून मग वरनं फ्लोर टाइल्स बसवले असते किंवा आपण वॉल टाइल्स बसवल्या असत्या. अशा टाइल्स बसवल्यानंतर मग आपल्या कामाला अडथळा आला नसत्या. एकदा काम झालं, टाइल्स बसवल्या, त्यानंतर ते फोडून करायला गेलं, तर एक्झॅक्ट त्याचं आहे ते जे एलिगन्स आहे, ते बिघडू शकतं. एलिगन्स बिघडू नये, नुकसान होऊ नये, पैसा वाया जाऊ नये, वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं जर आपल्या सिव्हिलशी कन्सर्न एकदम मोठे प्रोजेक्ट्स असतील, तर चेकलिस्ट हे जे आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत ॲब्स्ट्रॅक्ट शीट, आणखीन मेजरमेंट शीट. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत मेजरमेंट शीट. सो व्हॉट इस द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट शीट? इफ यू ऑब्झर्व्ह द मेजरमेंट शीट, so this is the measurement sheet. In this is just a type of format given in the, it is a simple table containing following columns, out of which first one is, if you observe, it is serial number. Second one is description of item. Third one is number. Fourth one is length in meter. Fifth one is breadth B in meter. Next is depth or height in meter. Next is quantity, and then next is explanatory notes. So these are the columns which are present in the our measurement sheet. So from the measurement sheet, what we'll be able to understand while calculating any type of quantity, if we go on finding out the quantities one by one, that is while making it or while the making entry, if we go on just making the rough notes, it will be very hectic and it will be very troublesome to find out the exact quantity of each and every item, that too in sequence. So to avoid this, we have to prepare this type of measurement sheet as shown in the table. In this, just we have to write item number, that is serial number. Secondly, the description of the item is necessary. For example, suppose the earthwork is there, that is excavation of soil is to be done for the foundation. Then the description will be excavation up to hard strata or minimum up to 1 meter depth. Suppose the hard strata is available up after 0.5 meter, then we should not stop. Minimum 1 meter depth is essential so that the stable structure is to be constructed on it. That means the structure which is to be constructed on the soil should be stable. The next is number. Suppose we in overall we are having 5 to 6 number of excavated holes. Out of that, 3 are same and 3 are of different sizes. So instead of calculating the same quantity 6 times or same quantity thrice, what we have to do is we have to just number the mention. Same if the length, width, and depth of the excavations are same, we have to suppose number of same size excavations are 6. In that, so in the number you have to write it as 6. Then you have to write length. The length will be in meter. Suppose it is 1.5 meter and so on. If you have to write it is 1.5 meter. Next will be width or breadth. We have to also write it in meter. The next will be the depth or height. Depth is always under the ground. That means below the ground level is always stated as depth and above the ground level is always stated as height.
There is no any difference. We have to write just the verticality, that is the elevational part in this. And after that, we have to just multiply the number, the length, the breadth, and the height to get the quantity of that respective item. And once we get it in the explanatory notes, it is necessary to mention some of the items or some important note. Then and then only we have to write it in the explanatory note. आता जर आपण मेजरमेंट शीटचा लक्षपूर्वक अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल त्यात कॉलम्स आहेत वेगवेगळे. त्यातलं पहिलं कॉलम आहे सिरियल नंबर, दुसरा आहे डिस्क्रिप्शन ऑफ आयटम, तिसरा आहे नंबर, चौथा आहे लेंथ मीटरमध्ये, पाचवा आहे ब्रेड मीटरमध्ये, सहावा आहे डेप्थ और हाईट मीटरमध्ये, सातवा आहे क्वांटिटी आणि आठवा आहे एक्सप्लेनेटरी नोट्स. त्यातलं पहिलं सिरियल नंबर म्हणजे आयटम नंबर असतो. शक्यतो आपण ज्या सिक्वेन्स मध्ये काम करणार आहोत तेच सिक्वेन्सनं आपण इथं शक्यतो क्वांटिटीज फाइंड आउट करायचे, जेणेकरून एक कळत न कळत आपण एक सरळ सरळ चेकलिस्टच तयार करून घेऊ ह्या पद्धतीनं. दुसरा आहे डिस्क्रिप्शन ऑफ आयटम. डिस्क्रिप्शन ऑफ आयटम म्हणजे काय करायचं आहे, समजा आपल्याला खोदकाम करायचं आहे. खोदकाम करत असताना आपण कसं लिहितो, खोदकाम हार्ड मुरूम लागेपर्यंत किंवा कमीत कमी 1 मीटर डेप्थ पर्यंत. असं लिहायचं कारण काय आहे, समजा अर्ध्या मीटरला जर तुम्हाला चांगलं घट्ट खडकाळ मुरूम लागलं आणि आपण म्हटलं खडकाळ मुरूम लागलाय आता मी याच्या खाली खोदत नाही, तर तसं नाही आहे. आपल्या इंडियन स्टँडर्डने आपल्याला असं सांगितलंय की कमीत कमी कुठल्याही परिस्थितीत 1 मीटर खड्डा काढल्याशिवाय त्यात कुठल्याही पद्धतीचं बांधकाम आपण करायचं नाही, म्हणजे फाउंडेशन करून घ्यायचं नाही. हे असं का केलेलं आहे, आपण जे स्ट्रक्चर बांधणार आहोत, आपण जे बिल्डिंग बांधणार आहोत, त्याची जी स्ट्रेंथ आहे हे डिपेंडेंट आहे आपल्या फाउंडेशन वरती. आणि कमीत कमी 1 मीटरवर जर आपण हे फाउंडेशन रेस्ट केलं तर जे आपण बिल्डिंग बांधणार आहोत ते 100% स्टेबल व्हायला आपल्याला मदत होईल. नेक्स्ट आहे नंबर. नंबर मध्ये काय करायचं, समजा आपल्याला एकूण 6 खड्डे काढायचे आहेत, त्यातले 3 खड्ड्यांचं माप 1 आहे, दुसऱ्या 3 खड्ड्यांचं माप वेगळं आहे. तर प्रत्येक 6 खड्ड्याचं 6 वेळा माप देण्यापेक्षा आपण काय करायचं, नंबर मध्ये 3 लिहायचं. मग त्या एका खड्ड्याची माप लिहायचं. काय त्यात लेंथ येईल म्हणजे लांबी येईल, ब्रेडथ येईल म्हणजे रुंदी येईल आणि डेप्थ येईल. डेप्थ म्हणजे खोदकाम असेल जे जमिनीच्या खालच्या बाजूला असतं त्याला आपण डेप्थ म्हणतो, आणि जमिनीच्या वरच्या बाजूला जे उंची असेल त्याला आपण हाईट म्हणतो. त्याच्यानंतर क्वांटिटी म्हणजे काय, नंबर्स गुणिले लेंथ म्हणजे लांबी गुणिले रुंदी गुणिले उंची, हे जर आपण केलं तर आपल्याला क्वांटिटी मिळून जाईल. आणि एक्सप्लेनेटरी मध्ये काहीतरी वेगळं असेल, नेहमीपेक्षा जर काहीतरी वेगळं त्यांनी सांगितले असेल स्पेसिफिकेशन मध्ये, तर अशा जे गोष्टी असतात वेगवेगळी त्यासाठी आपण तिथं एक्सप्लेनेटरी आपण ऍडिशन केलेलं आहे. त्या व्यतिरिक्त याचा काही जास्त असा उपयोग नाही. खरं मेजरमेंट शीट अत्यंत महत्वाचं आहे. फक्त हे मार्कच्या हिशोबाने तुम्ही अजिबात बघू नये. हे मेजरमेंट शीट जे तुमच्या समोर काढलेलं आहे ते तुम्ही कॉपी करून घ्या, 5-6 वेळा ट्राय करा आणि बिन बघता पण तुम्हाला मेजरमेंट शीट हे आयुष्यभर लागणार आहे हे लक्षात ठेवा. तयार मेजरमेंट शीट आणून उतरवून हे उपयोगाचं नाही. पण कुठेही उभं राहिलं, काही केलं, एखादं कच्चं कागद जरी मिळाला तर आपण मेजरमेंट शीट तयार करता आपलं यायला पाहिजे. खाली जर तुम्ही मेजरमेंट शीटच्या खाली तुमचं नाव लिहून सही केला, एकदा सही केले की ते तुमचं काय होतंय, व्हॅलिड डॉक्युमेंट होतंय. त्यामुळं मेजरमेंट शीट हे अतिशय महत्वाचं आहे as far as tender is concerned. Next is abstract sheet or abstract of estimate form. जे म्हणजे एकदा मेजरमेंट शीट तयार झालं, मेजरमेंट शीट मध्ये जसं आपण क्वांटिटीज काढले तेच क्वांटिटीज आणि तेच डिस्क्रिप्शन इथं आपण उतरून घ्यायचं. आयटम नंबर पण तेच राहील. इथं फक्त फरक कुठं होतं, हे फरक होतं फक्त युनिटमध्ये. युनिटमध्ये आता एक्सकेव्हेशन असेल, मोठा खड्डा असेल तर तिथं आपण क्युबिक मीटर लिहितो. दर लिहायचा आहे त्याचं, दरचं युनिट लिहायचं आहे, म्हणजे पर क्युबिक मीटर आहे, पर स्क्वेअर मीटर आहे, पर रनिंग मीटर आहे की काय. आणि एकदा क्वांटिटी आणि रेट मिळाली, क्वांटिटी गुणिले जर रेट केला तर तुम्हाला डायरेक्टली अमाऊंट मिळून जाईल. जर ऍबस्ट्रॅक्ट मधले जर तुम्ही कॉलम व्यवस्थित पाहत गेला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की पहिल्यांदा त्यात पण आयटम नंबर आहे, दुसरा आहे ते डिस्क्रिप्शन आहे, तिसरा आहे ते क्वांटिटी आहे, चौथा आहे ते युनिट आहे, पाचवा आहे ते रेट आहे, सहावा आहे ते पर युनिट आहे आणि सातवा आहे ते अमाऊंट. इन त्यात तर आयटम नंबर जे असेल, जे मेजरमेंट शीट मध्ये आपण सिरियल नंबर किंवा आयटम नंबर लिहिलंय तेच सेम इथं आपल्याकडे परत येईल. त्यात काही कुठल्याही पद्धतीचा फरक होणार नाही. त्याच्या पुढे जर तुम्ही बघितलात तर डिस्क्रिप्शन जे आपण मेजरमेंट शीट मध्ये लिहिलंय ते सेम डिस्क्रिप्शन इथं आपण ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये परत लिहायचं आहे. क्वांटिटी पण सेम येईल, जे मेजरमेंट शीट मध्ये क्वांटिटी आली आपल्या आयटम वाईज सेम क्वांटिटीचा आपण परत उचलून घ्यायचा आहे. युनिट म्हणजे काय, आपण आता ते मोजणार आहोत. कशात मोजणार आहेत, क्युबिक मीटर मध्ये मोजणार आहोत
स्क्वेअर मीटर मध्ये मोजणार आहोत की रनिंग मीटर मध्ये मोजणार आहोत, हे त्याचे युनिट ऑफ मेजरमेंट इथं आपण लिहायचं आहे. फक्त एक लक्षात ठेवा, इथं लिहित असताना कुठल्याही गव्हर्नमेंटच्या ऑफिसमध्ये कुठलाही मेजरमेंट शीट किंवा अबस्ट्रॅक्ट शीट आपण जे फाईल करणार आहोत ते करत असताना फक्त एक लक्षात घ्यायचं, इथं सगळ्या युनिट जे असतात ते मेट्रिक मध्ये असले पाहिजे, म्हणजे क्युबिक मीटर, मीटर, रनिंग मीटर, स्क्वेअर मीटर त्या पद्धतीनेच लिहायला पाहिजे. त्यानंतर जे दर आहेत हे दर घ्यायचे कुठून आपण, एक तर आपण दर ठरवलेले असते बॉन्ड करत असताना ते घेतलं तरी चालेल, आणि दुसरं जे दर असतील ते आपण डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स जे आपण पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे त्या डिस्कशन प्रमाणे जरी आपण घेतलं तरी आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं कसलंही अडचण येऊ शकत नाही. त्यानंतर पर युनिट म्हणजे काय सांगतोय का तुम्हाला, आता जे रेट आहे ते कशाला आहे, पर रनिंग मीटरला आहे, पर स्क्वेअर मीटरला आहे, ते पर क्युबिक मीटरला आहे, ते पर क्वांटिटी म्हणजे पर नग आहे. नंबर्स मध्ये पण ठराविक आयटम्स असतात, प्लंबिंगचे आयटम्स असतात, हे जे आहे ते नंबर्स मध्ये येतात, ते पण आपण पर लिहायचं आहे. नंबर म्हणजे नगाला किती नग लागतात त्या पद्धतीनं. रनिंग मीटर असेल तर पाईप जे आपण घेतो ते पण रनिंग मीटर मध्ये असते, आपण नग आणतोय तर ते 20 फुटाचं एक असते, ठीक आहे, म्हणजे साधारण 6-6.5 मीटरचं असते, ते पण रनिंग मीटर मध्ये असते. अशा पद्धतीने एकदा आपण काय करायचं, क्वांटिटी आणि रेटनं जर मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला अमाऊंट मिळेल. जे मेजरमेंट शीट मध्ये आपण क्वांटिटीज काढलेत आयटम वाईज, सगळे आपण आहे असं अबस्ट्रॅक्ट मध्ये उतरून काढायचे आहेत, प्रत्येकाचे दर त्यात उतरायचे आहेत, आणि एकदा क्वांटिटी आणि दरचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला डायरेक्टली अमाऊंट मिळून जाईल. अशा पद्धतीने अमाऊंट जे आहे ते फायनली टोटल केला तर तुम्हाला टोटल एस्टिमेट रिक्वायर्ड फॉर द ओनली कन्स्ट्रक्शन सहजतेनं मिळून जाऊ शकतं. इफ यू ऑब्झर्व द अबस्ट्रॅक्ट शीट, you come to know that the first column in the abstract sheet is item number, the second column in the abstract sheet is description or the particulars, the third column in the abstract sheet is quantity, the next column is unit, after that the rate, and next is per unit, and at the last but not least is the amount. The things which we have written in the measurement sheet, the same serial number should be there in the abstract also. The description should be also the same as per that of the measurement sheet. There is no any difference. The quantity which you have already calculated in the measurement sheet should reflect here in the quantity. In the unit you have to write whether it is just measured in the cubic meter or whether it is measured in the square meter or running meter or per number. So we have to write just this. The rates you are directly going to get from the market or right from the district schedule rates. Next is per. The amount which you are going to get or we are going to pay will depend upon per unit. That is either it is per unit or per number, per cubic meter, per square meter. After writing all this, you have to just multiply the quantity with the rate. You will directly get the amount. Just go on multiplying and finding the amount of each and every item that is written in all the abstract sheet. After going on and just summation at the last will give the total amount required for the construction of that work. This is nothing but the abstract sheet. Next, we are going to just discuss about the deductions that are to be done from the clustering as far as clustering is concerned. Now, suppose we have taken a room, okay, and we have calculated the clustering. If you observe the room will obviously have a door, one or two windows, and what will happen while calculating the clustering, we have taken the total area, and depending upon that area we have calculated the total clustering. But what we have done is we have not considered any type of opening. So how to deduct that, that is we are going to see it in these deduction rules. So what are the deduction rules? Deduction rules are very simple and are very interesting. So what is the first rule? The very first rule, if suppose the opening is less than 0.5 meter square, that means the length, if we just multiply the length and width or any two bigger measurements of that opening, and if the value is less than 0.5 meters square, then we have to, or then it is not allowed to deduct it. And if they suppose the openings value is in between 0.5 meter square to 3 square meter, that means if we just multiply the bigger dimensions of the opening
Now suppose there is a door or the window, the bigger sizes are the length and the height instead of width. You have to just multiply the length and the height. You will get the size in the square meter, and if it is lies in between 0.5 meter to 3 meter, at that time one side deduction is allowed. That means from the total plastering area, you have to just deduct the one side. That means one deduction is allowed. And if suppose the opening's size is more than 3 square meter, at that time we have to deduct the whole plastering area from the both sides, but we have to just add it for the four sides, that is inner sides of the openings. आता समजा आपण गिलावा करायला लागलोय, गिलावा करत असताना जर आपण एखादी खोली घेतली तर आपल्याला असं लक्षात येईल की ती खोलीची आपण चारही भिंती घेतो, त्याच्या भिंतीचं छत घेतो, त्याचं इंटरनली आणि एक्सटर्नली प्लॅस्टरिंग हे कॅल्क्युलेट करतो. कसं करायचं, लांबी गुणिले उंची जर केलं प्रत्येक भिंतीचं तर आपल्याला डायरेक्टली काय मिळून जाईल, प्लास्टरिंग हे अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर एवढंच नाही तर आपल्या लक्षात असं येतं की कुठली खोली बिना दरवाजा आणि बिना खिडक्यांचं कधीच नसते. तर कमीत कमी एक दरवाजा आणि कमीत कमी एक खिडकी हे प्रत्येक खोलीला नेहमी असतंच. त्यात काय विशेष नाही किंवा वादाचा मुद्दा नाही. तर हे जर लक्षात घेतलं तर आपल्या असं लक्षात गेले आपण आता जे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे लांबी गुणिले उंची, हे केल्यानंतर आपलं जे प्लास्टरिंग आहे हे जास्त आहे. कारण का आपण त्यात कुठल्याही पद्धतीचं दरवाजा किंवा खिडकी जी आहे त्याचं वजाबाकी केलेलं नाही किंवा त्याचं वजावट केलेलं नाही. ते वजावट करण्यासाठी पण ठराविक आपल्याला रूल्स सांगण्यात आलेले आहेत. ते रूल्स काय आहेत तर बघा इथं. त्यावेळेस आपण एखादी खिडकी घेऊ, एखादं उदाहरण. खिडकीची लांबी आहे समजा 1 मीटर आणि त्याची उंची पण आहे 1 मीटर. लांबी गुणिले उंची किती झालं? 1 स्क्वेअर मीटर. ठीक आहे. असं जर 1 स्क्वेअर मीटर असेल तर त्याला फक्त एक साइडने डिडक्शन अलाउड आहे. एक साइडने डिडक्शन म्हणजे काय? जे आपण इंटरनल प्लास्टरिंग केलंय, कॅल्क्युलेट केलंय, समजा 10 स्क्वेअर मीटर आहे आणि एक्सटर्नल प्लास्टरिंगचं आपण कॅल्क्युलेशन केलंय ते 8 स्क्वेअर मीटर आहे. एक तर एक्सटर्नल मधनं वजा केला किंवा इंटरनल मधनं. म्हणजे एक तर जे 10 आहे ते 9 होईल किंवा 8 आहे ते 7 स्क्वेअर मीटर होईल. अशा पद्धतीनं टोटल मधनं फक्त 1 स्क्वेअर मीटर आपलं वजा होईल. आणि समजा आपली खिडकी किंवा जे आपलं ओपनिंग आहे व्हेंटिलेटर सारखं एखादं असतं आपल्या खोलीत, त्याचं जर समजा टोटल ओपनिंगची साईज असेल 0.5 स्क्वेअर मीटरच्या आत, म्हणजे अर्धा स्क्वेअर मीटर पेक्षा जर कमी असेल, तर त्याला आपण कुठल्याही पद्धतीचं डिडक्शन करायला अलाव करत नाही. का करत नाही? तर जे आतली बाजू असतात, अशी खिडकी असते बघा, अशी खिडकी. हे खिडकीच्या खालच्या बाजूला हे दोन्ही साइड आहेत खिडकी समजा. ह्या बाजूला, ह्या बाजूला आणि वरचं जे छत आहे खिडकीचं, त्याला पण आपण प्लास्टरिंग करावं लागतं. हे चारी बाजू जर आपण असं ओपन करत गेलो तर ते पूर्ण जेवढं आपण वजावट करणार आहोत त्यापेक्षा जास्त आपल्याला त्या कोपऱ्यासाठी प्लास्टरिंग करावं लागतं आणि हे भरून काढण्यासाठी आपण काय करतोय, अलाव करतोय. काय अलाव करतोय की त्यात कुठल्याही पद्धतीचं आपण वजावट करत नाही. अशा पद्धतीने जे डिडक्शन रूल आहे 0.5 मीटर्स पेक्षा जर छोटस ओपनिंग असेल तर कुठल्याही परिस्थितीत त्याला डिडक्शन करायला अलाउड नाही आणि आपण करायचं देखील नाही. आता समजा थर्ड केस आहे. काय आहे ती केस? जर आपलं डिडक्शन किंवा जे ओपनिंग आहे ते 3 स्क्वेअर मीटर पेक्षा मोठं असेल. समजा खिडकी आहे फार मोठी, त्याला आपण डिझायनिंगसाठी हॉल आहे. त्या हॉलचं डिझाइन करण्यासाठी अतिशय मोठं आकार आहे. जवळपास एक भिंतच आपण ती खिडकीसारखं करून त्याला काच बसवून आता तुम्ही बघताय मोठे-मोठे शोरूमला वगैरे काय पूर्ण काच बसवलेला असते. इतर आपण कुठल्याही पद्धतीचं प्लास्टरिंग करत नाही. असं जर मोठं 3 स्क्वेअर मीटरपेक्षा मोठं जर आपलं कुठलं खिडकी किंवा दरवाजा असेल, शटर बसवलेला असेल, असं जर असेल तर त्यात आपण काय करावं लागेल, दोन्ही बाजूनं पूर्ण पद्धतीनं वजावट आपल्याला करावं लागतं. काय करावं लागतंय? दोन्ही बाजूनं पूर्ण पद्धतीनं आपल्याला वजावट करावं लागेल आणि एवढंच नाही, फक्त वजावट करून थांबायचं नाही, तर खालची, वरची आणि चारी बाजू जे आपण प्लास्टरिंग करतो ते मात्र त्यात ॲडिशन करावं लागतं. म्हणजे त्यात ते बेरीज करावं लागेल. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. हे जे रूल्स आहेत डिडक्शन ऑफ प्लास्टरिंगसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. जर तुम्ही लक्षपूर्वक हे प्लॅन बघितला समजा, एक छोटंसं तुमच्यासमोर प्लॅन ठेवतोय आता.
हे एक रूम आहे, ज्याची लांबी आहे 5 मीटर आणि त्याची रुंदी आहे 4 मीटर. याचं इंटरनल प्लास्टरिंग जर आता आपण सध्या कन्सिडर करूया. इंटरनल प्लास्टरिंगचं किती येईल ते 2 नंबरमध्ये 2 येईल, लांबी 5 येईल म्हणजे 10 झालं. त्याच पद्धतीनं जे उंची आहे ते आहे आपलं 3 मीटर. म्हणजे 2 गुणिले 5 गुणिले 3 म्हणजे 30. 2 भिंतीचे 30 येतंय आणि दुसरं जे आहे ते 2 गुणिले 4 गुणिले 3 8 गुणिले 3 24 अधिक 30 म्हणजे 54 स्क्वेअर मीटर हे आपलं इंटरनल प्लास्टरिंग येतं. येतं 54 स्क्वेअर मीटर हे आपलं इंटरनल प्लास्टरिंग येतं. तर ह्या खोलीला जर तुम्ही लक्षपूर्वक बघितला, ही जी खोली दिसते, तर ह्याला 1 दरवाजा आहे आणि 3 खिडक्या आहेत. हे जे साइजेस जर बघितला, दरवाजाचा साईज आहे 1 गुणिले 2.1 आणि खिडकीची साईज आहे 1.5 गुणिले 1.2. तर 1 गुणिले 2.1 केला तर 2.1 स्क्वेअर मीटर याचं ओपनिंग झालं. 2.1 स्क्वेअर मीटर म्हणजे काय झालं? हे बघा 2.1 स्क्वेअर मीटर जे आहे, हे आपल्या हिशोबात जर बघितला तर हे 0.5 स्क्वेअर मीटरपेक्षा मोठं आहे आणि 3 स्क्वेअर मीटरपेक्षा लहान आहे. म्हणजे वन साइड डिडक्शन आपल्याला अलाउड आहे. आपलं आता एकूण 54 स्क्वेअर मीटर आलेलं आहे. त्यातनं हे दरवाजा आहे, ह्याचं 54 वजा 2.1 केलं तर आपलं असं लक्षात येईल, की ते किती येतंय 51.9 स्क्वेअर मीटर. अशा पद्धतीने आपलं इंटरनल प्लास्टरिंग राहील. एवढंच नाही, तर खिडकीचं आपण लक्षपूर्वक बघितलं, तर त्यांनी खिडकीचं साईज दिलंय 1.5 इंटू 1.2 म्हणजे 15 गुणिले 12 1.8 स्क्वेअर मीटरचं एक खिडकी आहे. किती आहे? 1.1 स्क्वेअर मीटरचं 1.8चं एक खिडकी. असे एकूण खिडकी किती आहेत आपले? 1, 2 आणि 3 खिडक्या आपल्या आहेत. हे 3 खिडक्यांचं आता आपलं काय करायला पाहिजे? 1.8 गुणिले 3 केलं तर ते 5.4 स्क्वेअर मीटर येईल. किती येतं? 5.4. तर एकदा हे 5.4 स्क्वेअर मीटर आपल्या आलं, तर आपण काय करायचं आता आपलं 51.9 स्क्वेअर मीटर ऑलरेडी आलेलं आहे, दरवाजा काढून. आता त्यातनं परत 5.4 स्क्वेअर मीटर हे वजा करायला पाहिजे. तर ते किती येतं बघा. ते मी आता तुम्हाला करून दाखवतो कॅल्क्युलेटर यूज करून. 51.9 minus 5.4 it comes out to be 46.5 स्क्वेअर मीटर. याचं उत्तर येईल आपलं 46.5 स्क्वेअर मीटर. हे छतचं गिलावा सोडून आहे, लक्षात ठेवा. इथं आपण छतचं गिलावा कन्सिडर केले नाही किंवा सिलिंगचं जे प्लास्टरिंग आहे ते आपण कुठल्या पद्धतीने इथं घेतलेलं नाही. एक लक्षात फक्त ठेवायचं आहे आपण हे सगळ्या गोष्टी करत असताना, की वन साइड डिडक्शन असेल हे कधी असणार आहे? झिरो डिडक्शन विल बी फॉर the openings having the size of less than 0.5 square meter, and one side deduction is for the opening having the size of more than 0.5 square meter and less than 3 square meter, and for two side deduction is having we have to do the two side deduction for the opening having the size of more than 3 square meter. तर आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, जर आपलं ओपनिंगचं साईज 0.5 स्क्वेअर मीटर पेक्षा लहान असेल तर आपल्याला कुठल्याही पद्धतीचं डिडक्शन करता येणार नाही. ते समजा ओपनिंग आपलं 0.5 स्क्वेअर मीटर ते 3 स्क्वेअर मीटर असेल, तर वन साइड डिडक्शन करायला आपल्याला कुठल्याही पद्धतीने अलाउड आहे आणि तेच आपलं ओपनिंगचं साईज जर 3 स्क्वेअर मीटरपेक्षा मोठा असेल, त्यावेळेस आपल्याला दोन्ही साइडचं डिडक्शन करायचं आहे. तर चारी बाजू जे आहेत आपल्याला खालचे वरचं ते 2 बाजू आणि दोन्ही साइडचे जे 2 बाजू असतील, जिथं आपल्याला एक्स्ट्रा गिलावा करायला लागतं, त्याचं आपल्याला इथं कुठल्या परिस्थितीत ॲडिशन करावं लागेल. अशा पद्धतीनं आता आज आपण इथं काय-काय बघितलं तर लक्षात घ्या. एकदम सिंपल गोष्टी आज आपण पाहिलेल्या आहेत. डिडक्शन रूल्स बघितलेला आहे प्लास्टरिंगसाठी. त्यानंतर आपण काय पाहिलेलं आहे, चेकलिस्ट बघितलेलं आहे. चेकलिस्ट कसं तयार करायचं आहे, चेकलिस्टचं महत्त्व काय आहे, हे बघितलेलं आहे. चेकलिस्ट नसेल तर कसं होतंय, कुठल्या पद्धतीने आपलं नुकसान होऊ शकतं. नुकसान एवढंच नाही, तर आपण काँक्रीट तयार केलं आणि तिथं कामाचा खड्डा काढलेला नसेल, तर ते काँक्रीट वाया जाईल, आपले पैसे वाया जाईल, आपली वेळ वाया जाईल. हे सगळ्या टाळण्यासाठी सिक्वेन्स ऑफ आयटम्स आपल्याकडनं गरजेचं आहे. आणि सिक्वेन्स तयार करणे म्हणजेच चेकलिस्ट तयार करणे आणि एवढेच नाही, जर आपण सुपरवायझर म्हणून कामाला लागलो नवीन कुठल्यातरी ठिकाणी आणि आपल्या हातात जर चेकलिस्ट असेल, तर आपलं काम बघणं किंवा चेक करणं अतिशय सोपं जातंय. कुठल्या पद्धतीचं त्यात त्रुटी
राहत नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या आहेत. त्याचसोबत आपण असं आणखीन काय बघितलं, तर मेजरमेंट शीटचा फॉर्मॅट बघितला, आणखीन ॲब्स्ट्रॅक्ट शीटचा फॉर्मॅट बघितला. थँक यू व्हेरी मच.